सर्वे वेद विदस्सूर सर्वे लोकैः सर्वे सर्वलोकैकमङ्गलम् सर्वे ज्ञानोपसंहग्नः सर्वे समुदिता गुणैः सर्वे वेद विदस्सूर प्रेम embodiments of love. మానవుడు ఎంత చదువు చదివినప్పటికీ ఆ చదువు సమాజంలో వినియోగం కాకుండా ఆ చదువు చదివి ప్రయోజనం లేదు. You may acquire knowledge, you may receive education. If it is not put to use in society, it is all useless. ఈ చదువును విని అనుభవించి వారు అతన్ని ప్రేమించాలి. People have got to know your value, make use of your services and be happy with you. సర్వోలోక హితైరతః లోకులన్నీ కూడాను దీన్ని అనుభవించి ఆనందించేటువంటి చదువులుగా మనం చదవాలి. We have to learn in such a manner as to make others experience all the knowledge that we acquire and be happy with our education. Sarvo gnanopa sampannah. ఈ చదువు చదివినంత మాత్రం చాలదు, జ్ఞానసిద్ధుడు కావాలి. It's not enough if you acquire knowledge, you should have wisdom. Sarve samudita gunaihi. జ్ఞానం మాత్రమే ఉండిన చాలదు, అతని యందు సమస్త సద్గుణములు కూడాను ఆవరించాలి. It's not enough if there's wisdom, you should also have virtues. చదువులకు మూడు లక్షణాలు ఉన్నాయి. The education has three qualities. సర్వే వేద విదస్వరూపం సర్వే లోకైకవందనం సర్వే జ్ఞానోప సంపన్నః సర్వే సముదితా గుణైః. జ్ఞానం సమస్త సద్గుణములు కలిగి ఆ చదువు చేత జగత్తును అనేక విధములుగా ఆనందింపచేయాలి. With all the wisdom and virtues, you should make everybody happy and blissful. నైతిక ఆధ్యాత్మిక శీల సంపదను ఇనుడింపచేయునది విద్య. It's education that will help you to acquire the wealth in every form, ethical, spiritual and character-wise. కేవలము దేహమును మాత్రమే పోషించుకోవటం చాలదు, దానితో పాటు హృదయాన్ని కూడా విశాలం గావించుకోవాలి. ఇది ఏ చదువు యొక్క ప్రధాన లక్షణం. The main aim of education is not merely to sustain and to maintain our physical body. We should have broad-mindedness. కేవలము మానవునిగా మాత్రమే తీర్చిదిద్దడం చదువు కాదు. Education should not merely confine itself in making you just a human. మానవుని ఆదర్శ మానవునిగా అత్యంత గుణసహితమైనటువంటి మానవునిగా తీర్చిదిద్దాలి. Education should make you exemplary and the one of character. ఆలోచించగల ప్రతి మానవుని అయోమయ స్థితిలో ఉంచే సమస్యలు
ఈనాడు విద్యలో అభివృద్ధి అవుతున్నది. In the modern education, if we inquire deep enough, you'll find a lot of confusion and agitation. ఇలాంటి పరిస్థితులు యందు విద్య యొక్క విలువ ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని విద్యార్థులు చక్కగా యోచించి గ్రహించి ఆనందంగా దీన్ని అనుభవించడానికి ప్రయత్నించాలి. Under these circumstances, students will have to understand the value of the education. They have to understand Pandorova. ఈనాటి మానవుడు అనంతమైన వైజ్ఞానిక సంపత్తిని అనుభవించాడు. Man today has infinite knowledge in the field of science. కానీ అంత మాత్రం చేత మానవుడు గొప్ప విద్యావంతుడని గర్వించరాదు. That should not make any one of you egoistic because of an education. అనంత విజ్ఞాన శాస్త్రము కేవలము లౌకికమైనటువంటి యొక్క విద్యని మాత్రమే మనకు ఈనాడు బోధిస్తూ ఉన్నది. The infinite knowledge of science speaks of only the worldly, physical knowledge. కానీ మానవునికి అవసరమైనటువంటిది గుణశీలత. But what man needs is character. కేవలం భౌతికమైన విద్యను అభ్యసించినంత మాత్రమున మానవుడు తాను గుణశీలుడు కాలేడు. By acquiring the secular knowledge, he cannot be virtuous. తన యొక్క గుణమును పోషించుకొని సమాజంలో ఆసక్తి ఆకర్షించేటువంటి రీతిగా అనుభవించి ఆదర్శంగా నిరూపించేటువంటి విద్యార్థియే నిజమైనటువంటి విద్యార్థి. We can call him a true student if only he practices all his virtues in society, draws everybody near him and experience the thrill of virtues. ఈనాటి విద్యార్థి అనంత వైజ్ఞానం ఆచరించి తానెవరో అనేటువంటి విషయాన్ని, తన దేహతత్వాన్ని, తన మనోవికారాన్ని గుర్తింపజేస్తూ ఉన్నాడు. Man, although he has learned infinite science, he is not able to know his true nature because he goes by his body. భౌతికమైన లౌకికమైన ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క దేహ సంబంధమైన విషయాన్ని గుర్తించి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use if you go by the body which is worldly, ephemeral and temporary? దీన్ని ఒక సమయం లోపల చర్చలు కూడా చెప్పాడు. The Man same, has conquered himself. Man has conquered all, but he has not conquered himself. the same thing is stated by Churchill at one time. Man has conquered all, but he has not conquered himself. అన్ని తెలుసుకోగలుగుతున్నాడు మానవుడు. Man is able to know కానీ everything. తానెవరు తను తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు ఈనాటి విద్యావంతుడు. The modern educated person does not know who he is. తానెవరో తెలుసుకోవడమే నిజమైనటువంటి యొక్క పాజిటివ్. The true positive acquisition lies in knowing the true nature of oneself. జగత్తునందు జరిగేటువంటి సర్వ విషయంలో కూడా నువ్వు గుర్తించి వర్తించడము ఇది కేవలము ఒక నెగిటివ్ లక్షణాలు. What all that has been happening in the world, if it is known to you, that is negative. ఎంత చదువు చదివినప్పటికీ ఇది అనుభవమైనటువంటి యొక్క మార్గంలో ప్రవేశపెట్టక, అన్యులకు దీని ఆదర్శాన్ని నిరూపించక, కేవలం చదివినటువంటి యొక్క డిగ్రీని మాత్రమే చేతిని ఉంచుకొని ఉద్యోగం 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 అని ఉద్యోగ నిమిత్తమై సంచరించడము ఇది సరైనటువంటి యొక్క విద్యార్థి యొక్క గుణములు కాదు. Without experiencing what that we have learned, without sharing, without being exemplary and ideal, we receive a degree and go after a job, and it's not the quality of a true student. సకల విద్యలు నేర్చి సహజయించవచ్చు, పూర్ణుడై రణమందు పోరవచ్చు, రాజరాజై పుట్టి రాజ్యమేలవచ్చు, హేమ గోదానము ఇయ్యవచ్చు, గగనమందున చుక్కలు లెక్కగొనవచ్చు, జీవరాశుల పేరు
One may be a great warrior and win, be victorious, and one may be a king for the better. One may take to charitable actions by offering the gold and couch to those that require. You may be successful in counting the stars across the sky. You may also name the different living creatures on earth, but yet you will not be able to control your senses. You will not be able to control your mind and turn inward. మానవుడు బాహ్యమైన లౌకికమైనటువంటి యొక్క ప్రకృతిని అనేక రకంగా వర్ణించవచ్చు. Man may make an attempt to describe, extol, narrate all that is external. క్షణంలో చంద్రమండలం చేరి చంద్రమండలం యొక్క విషయాలను గుర్తించవచ్చు. He can just travel across the space, reach the moon and describe the journey. కానీ చంద్రమండలం వేయడానికి మాత్రమే తన దారి కట్టుకున్నాడు, కానీ ఆలయించుకునే అంతరాత్మకుడేటువంటి ఏమాత్రం దారి తెలుసుకోవడం. Man is able to travel to the moon, but is not able to turn within even half an inch. కనుక ఈనాటి మానవుడు అనగా విద్యావంతుడు తనలో ఉన్నటువంటి యొక్క సత్యతత్వాన్ని గుర్తించడానికి తగిన కృషి చేయాలి. Man today, educated man, should make every investigation to know the truthful nature which is innate and inborn. వాల్మీకి రామాయణం రాశాడు. Valmiki composed Ramayana. కానీ రాముడు చదివినంత చదువులు రావణుడు చదివాడు. Ravana acquired all the forms of knowledge, same as Rama. రావణుడు సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాదు, సకల విద్యను నేర్చినటువంటి వాడు. Ravana is not an ordinary one. He has learned all knowledge. కానీ వాల్మీకి ఏమన్నాడు? What did Valmiki say? రావణుడు నా మూర్ఖః అన్నాడు. రావణుడు కొట్టి మూర్ఖుడు. He said Ravana is a fool. రాముడే జ్ఞాని. Rama is wise. కానీ చదివినటువంటి చదువు లోపల ఒకరిని జ్ఞాని అన్నారు, ఒకటి మూర్ఖుడు అన్నాడు. He called Rama as the one of wisdom, while Ravana is a fool. చదివిన చదువులను ఆచరణలో పెట్టి ఇతరులకు ఆదర్శాన్ని నిరూపించి దేశానికి తగినటువంటి యొక్క సంక్షేమాన్ని అనుభూతి చేసేటువంటి వాడు రాముడు. Rama has practiced all that he has learned and he lived an exemplary life and he shared all the knowledge with the rest of the people in society. కానీ ఇంద్రియములకు లోనుడై ఇంద్రియములకు వశమై కేవలం చదువును ఏమాత్రమూ గుర్తించుకోలేక కేవలం జీవితం అంతా ఇప్పుడు ఇంద్రియ సంబంధమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ కట్టగడబడి తన దేహాన్ని, తన రాజ్యాన్ని, తన సర్వస్వాన్ని వస్తువు గావించుకున్నాడు రావణుడు. What is the plight of Ravana then? He has become a victim to all sensual pleasure. He has not known the value of education. He is carried away by all the sensual desires. Ultimately he died, he lost his kingdom and he was gone. చదువులన్నీ కూడా కేవలము మన దేహంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఇంద్రియములను ఆనందపెట్టే నిమిత్తము కాదు. Education is not meant to make your senses happy, satisfied. ఇంద్రియాతీతమైనటువంటి యొక్క శీలతత్వమును జగత్తులకు ఆదర్శంగా నిరూపించాలి. We should demonstrate to the world the character which transcends the sensual pleasure. ఇప్పుడు ఆధునిక యుగమునందు విద్యార్థులకు ఇది చాలా అవసరం. This is most essential for modern students today. ఇలాంటి విద్యార్థులు ఈనాడు అభివృద్ధి అయినప్పుడే పవిత్రమైన భారతదేశము ఎంతైనా సత్కీర్తిని పొందగలదు. When you have such students of self-control, the sacred Bharat will progress and advance in future. కానీ ఈనాటి విద్యార్థి ఆ పవిత్రమైన భావములతో ఏమాత్రము యోచించడం లేదు. But the student today is not thinking in this direction. కనుక ఈనాటి విద్యార్థులు ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని అందించే నిమిత్తమై మీరు విద్యను అభ్యసించాలి. You should learn so as to be ideal in society. నిత్య సత్య సూక్తులన్నీ వికృతి చెంది మారుతుంది. The daily practices, the theories, they change day by day. పవిత్ర ప్రకృతి ప్రతిదినమును ప్రజలు వీడికి పోతుంది. That this nature is so sacred and pure is living. ధర్మ దయ ఆధారాలన్నీ దురాచారమవుతుంది. The righteousness and compassion have not been utilized. ఆర్య వేద విద్యలు అడిగే
ancient scriptures have not been studied, have not been gone through. ఇది ఈనాటి కాలములకు విరుద్ధమైనటువంటి మాటలు. This is the contradictory education. రోగం నిందను బలపరిచేటువంటి యొక్క ఔషధములే కాదు ఇవన్నీ కూడా రోగ నివారణ గావించేటువంటి ఔషధములు కాదు. All this we learn today will increase the sickness, but will never alleviate విశ్వ suffering. శాంతిని చేకూర్చు విధము నేర్చి The procedure that confers peace in the universe, సంకుచిత భావములనెల్ల సమయ చేసి cutting off all the narrow-mindedness. ఈనాటి మానవుడు సంకుచితమైన భావములను సమయ చేసి And man should put an end to narrow-mindedness. జగత్తులకు ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అందించాలి. And he should be an ideal to the entire world. అది ఈనాడు విద్యార్థి చేయవలసినటువంటి దేశములకు ఉపకారం. This is the help that we can render to this country. మనం దేశోపకారం చేస్తున్నామంటున్నాం, దేశానికి సేవ తలుపుతున్నామంటున్నాం, కానీ ఏ సేవ చేస్తున్నాం? You say that you serve your country, you are helping your country. What sort of help you are? ఈనాటి మానవుడు స్వార్థము స్వప్రయోజనము చేతనే జీవితాన్ని వ్యర్థం గావిస్తున్నాడు. Man today is wasting his life because he is drowned in selfishness and self-interest. ఒక్కటూరి తనకు తాను పరీక్ష చేసుకుని విచారించినప్పుడు తన తల మొదలుకొని కాళ్ళ వరకు కూడాను స్వార్థమే స్వప్రయోజనమే తాండవమాడుతున్నారు. If he examines and inquires, truly speaking, from top to toe, he is full of selfishness. ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సమస్త వస్తువులు కూడాను ఆశిస్తున్నాడు. Man today wants everything in this world. అయితే ఈ ఆశ ఈ వస్తువుల నిమిత్తమై ఆశిస్తున్నాడా? In fact, does he desire? కాదు కాదు కాదు. No. తన నిమిత్తమై ఈ వస్తువును ఆశిస్తున్నాడు. He wants to be satisfied within himself, so he wants objects. ఈ ఖర్చీఫ్ నేను ఆశిస్తున్నాను. I want this kerchief. వచ్చే ఖర్చీఫ్ యొక్క నిమిత్తమై నేను దీని ఖర్చీఫ్ ఆశించటం లేదు. His desire is not for the sake of the kerchief. నా వాంఛ యొక్క నిమిత్తమై ఖర్చీఫ్ ఆశిస్తున్నాను. I want this kerchief for my own satisfaction. నేను ప్రపంచంలో ఒక పదార్థాన్ని కోరుతున్నాను. I want some objects in this world. పదార్థం యొక్క ఆనంద నిమిత్తమై ఆ పదార్థాన్ని నేను కోరటం లేదు. It's not for the pleasure of these objects. నీ నిమిత్తమై నీవు ఆ పదార్థాన్ని కోరుతున్నావు. You want these materials for your own happiness. అదే విధంగానే సర్వేంద్రియములు కూడా నువ్వు తాను అనుభవించాలని ఆశిస్తున్నాడు. Man wants to experience, enjoy through senses. కేవలం ఇంద్రియముల తృప్తి నిమిత్తమై తాను ఆశించటం లేదు. He doesn't want them for merely తన sensual నిమిత్తమై satisfaction. ఇంద్రియాలను ఆశిస్తున్నాడు. He wants his own innate satisfaction. కనుక ఇంద్రియములకు తాను దాసుడైనాడు. So he has become a slave to senses. ఎందుకనగా ఆ ఇంద్రియములు తన వశంగా ఆశిస్తున్నాయి. Because he has become a victim to his senses. తాను చదివిన చదువుతో ఆ ఇంద్రియములు తన వశం కావించుకున్నప్పుడు అప్పుడే తాను విద్యాశ్రేష్ఠుడు. Having been educated, if you exercise, control your senses, then you can call yourself educated. కానీ మనసుకు తోచినట్టు ముందు ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఈనాటి విద్యార్థి. Modern student has been acting as he likes. విద్యార్థికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఎలాంటివో మీరు యోచించాలి. Just think of the qualities expected of a student. సద్గుణములు, Virtues, సద్బుద్ధి, good mind, సత్యనిరతి, truth, భక్తి, devotion, క్రమశిక్ష, discipline, కర్తవ్య పాలనలు duty. నేర్పునది విద్య. Duties, the education should confer. All this విద్యార్థి is valid. నేర్పవలయు. Students should acquire all ఇది these మనం things. ఈనాడు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి This is what we have to learn, pick up today. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరందరూ ఎంతో గుణవంతులు, You are all really good. ఎంతో తెలివితేటలు గలవారు, You are highly intelligent. ఎంతో పవిత్రమైన హృదయం గలవారు. You have got sacred no కానీ mind. ఆ పవిత్రమైన హృదయానికి తగినటువంటి యొక్క పదార్థాన్ని మనం అందించడం లేదు. You are not supplying to your holy heart the హృదయం అనేది material చాలా deserve. పరిశుద్ధమైనటువంటిది. And the heart is so pure ఈ and good. పరిశుద్ధమైన హృదయం నందు కరుణ, ప్రేమ తప్ప మరొక పదార్థం ప్రవేశించడానికి వీలు కాదు. It's not possible to fill your heart with things other than compassion and love. కానీ ఈనాడు దయ, ఆ కరుణ లేదు హృదయంలో, Today in our hearts there is ఆ no ప్రేమ compassion. లేదు హృదయంలో. There is no love at all. అన్ని చేరిపోతున్నాయి ఈ హృదయంలో. In fact, all things find their place. కనుకనే హృదయం యొక్క రిఫ్లెక్షన్, రియాక్షన్, రీసౌండే మనకు అన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఉన్నాయి. That what we find today is a sort of reaction reflected in sound. మనం చూసేటువంటి యొక్క దృశ్యం అన్ని కూడా కేవలం నెగిటివ్ దృశ్యంలో కనిపిస్తున్నాయి. All the scenario around
is negative. కారణం ఏమిటి? Why? నీ హృదయంలో అవి ప్రింట్ అయిపోయినాయి. Because all the negative is అవి నీకు ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. the same thing is reflected outside. కనుకనే నీకు ప్రతిబింబించేటువంటి ప్రతి పదార్థం కూడా నీ నుండి వచ్చినదే కానీ బయట నుండి చూసేటువంటిది కాదు. All the reflections are out of you, not from exterior. మనం వినేటువంటి కూడాను తినేటువంటి కూడాను భగవంతుని యొక్క దీంట్లో అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాలి. We should deserve God's love through hearing and all that we partake. ఎంత విజ్ఞానం బోధించినప్పటికీ, In spite of all scientific knowledge, ఎంతటి ఆధ్యాత్మిక శక్తులు బోధించినప్పటికీ, in spite of all teaching in spiritual realm, తేలేది అణువులు. ultimately you will know that it comes down to the level of atom. ఏ విద్యావంతుడు కానీ ఏ సైంటిస్ట్ కానీ బోధించేదంత అణువుల గురించే బోధిస్తున్నారు. Educated man, a scientist speaks of these atoms only. అణువుల గురించి చెప్పడంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance in teaching about an atom? మనం తినే తిండి అణువే, The food is full of పీల్చే atoms. గాలి అణువే, The air that you breathe, వినేటువంటి శబ్దం అణువే, the sound that you listen, నడిచే నడకమును అణువే, and every step, సర్వమును అణుమయంగానే ఉంటున్నారు. everything is atomic in its constitution. ఈ అణుమయమైనటువంటి ఈ జగత్తునందు అణువుల గురించి నీవు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. And this whole world is full of atoms that you don't need to learn, know about it. అణువు కంటే సూక్ష్మై ఉన్నదట్టి పరమాణు యొక్క తత్వాన్ని మనం గుర్తించాలి. We should know that which is smaller than that of an atom. ఈ పరమాణువే ఫండమెంటల్ అణువు. That which is smaller than atom is the fundamental. అన్ని కూడా ఆ ఫండమెంటల్ అణువు నుంచి వస్తున్నాయి. Everything arises out of this fundamental. ఫండమెంటల్ దాన్ని మనం పట్టుకోలేక కేవలం బ్రాంచి ఏరా పడ్డాస్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం మనం. You don't go by the fundamental address, but you think of only care of addresses. మొట్టమొదటి డైరెక్ట్ గా నీవు దీన్ని సంపాదించాలి. First have direct approach. అణువు కంటే సూక్ష్మై అణువులవచ్చు, ఘనము కంటే వేరే ఘనములవచ్చు, సర్వత్ర సాక్షి అయిన అణువే ఒకటి. The atom stands as a witness because it is smallest of all, and in other sense, biggest of the big. పెద్ద దాంట్లో పెద్దదిగా ఉంటున్నది, చిన్న దాంట్లో చిన్నదిగా ఉంటున్నది. It's a gigantic form among the big ones. ఈ అణువులు కూడా అణువుల యొక్క చేరికనే అణువు యొక్క పదార్థము. And there we find the combination of atoms too. ఇక్కడ పుష్పం ఉండాలి. ఈ పుష్పం కూడా అణుస్వరూపమే. The flower here is also atomic. అనేక అణువుల యొక్క చేరిక చేతనే ఇది ఒక పుష్పంగా పొందుతుండాలి. Atoms have come together and you find a flower. ఇది ఒక బట్ట, ఇదంతా కూడా అణువే. The cloth is also full of atoms. ప్రపంచంలో అణువు కానటువంటి వస్తువు కనిపించనే కనిపించదు. In this world you don't find anything which is not made సర్వము of atoms. అణుమయమే. Everything is atom. ఇలాంటి అణువుల గురించి మనం విచారించడానికి ఎందుకు మనం ప్రయత్నించాలి? Why should you make every effort to know the nature of an atom? చదువులో నీరు అణువే, All education, సంకల్పములు అణువే, thoughts, దేహమంతరం అణువే, full body, దేహి అణువే, సర్వములు అణుమయమే. everything is composed of atoms. పుట్టడం ఒక అణువు, But భూమి చుట్టూ అణువు, life on a సంసారమని అణువు, the family life, చావు అణువు, death, బ్రతుకులని అణువు, the life, భవబంధములు అణువు, the attachments అంతా అణువులే. are full of atoms only. ఇలాంటి అణుతత్వాన్ని గుర్తించినప్పుడు దేనిని నీవు ఆశించేది? Then once you try to know that, what is that you want to దీనికి know? అతీతమైనటువంటి దాన్ని అనుభవించాలి. You should experience that which transcends this అది atom. నీ యొక్క ఆత్మతత్వం. That is the nature of the అదే true self. ఫండమెంటల్ యొక్క గుర్తు. That is the fundamental self. అటువంటి అణుతత్వాన్ని మనం గుర్తించాలంటే మనం ఈ చదువుతో పాటు ఆధ్యాత్మిక చదువు కూడా అత్యవసరంగా నేర్చుకోవాలి. Along with the secular knowledge education, we need spiritual education also. కనుక ఈ గ్రంథ పరిచయం మాత్రమే మనకు సరైనటువంటిది కాదు. Mere textual information is not మనం proper. చదువులన్నీ కూడా గ్రంథములకు మాత్రమే పరిమితమైపోతున్నాయి. All the knowledge that we acquire is limited to books. కాబట్టి ఈ బుకిష్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటి తీసుకుంటే మనం కేవలం సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్గా మారిపోతున్నాం. All the bookish knowledge that we have turns into superficial knowledge. కానీ మనము సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ కాదు, మనకు కావాల్సినటువంటి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి. It's not that superficial knowledge that is expected, that's required. అనుభూతిలో దాన్ని అనుభవించాలి. You should experience through your ఏ practice. అణువు యొక్క తత్వం కానీ దాని యొక్క మాధుర్యాన్ని మనం అనుభవించాలి. We should also know the greatness of the సిగరెట్ mystery. కానీ, మిఠాయి కానీ, లడ్డు కానీ ఏదో కొన్ని గ్రంథాలు మనం చదివినాం. You have gone through certain books narrating sweets. కానీ గ్రంథంలో చదివినంత మాత్రమే దాని మాధుర్యం మనం తగుకు చేరుతున్నదే.
By merely reading about laddu, the sweet, you cannot experience చేతం sweetness. లేదు. No. దాన్ని ఒక్క తూరి తీసుకొని నీవు నాలుగు పైన వేసుకో, అప్పుడు దాని యొక్క మాధుర్యం నీకు తెలుస్తుంది. You have to pick it up and place it on the tongue to know its sweetness. అది నీ యొక్క ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. There lies practical దాని knowledge. టేస్ట్ నుంచి ఆనందాన్ని అనుభవించడమే నీ యొక్క ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. Your practical knowledge lies in tasting the sweet కేవలం and గ్రంథం ద్వారా experiencing మనం it. అర్థం చేసుకొని గ్రంథం ద్వారా మనం దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే ఇది సరైనటువంటి యొక్క గ్రంథములు కాదు, విద్యలు కాదు. It's not through education if we acquire knowledge through books, which is superficial. ఇదంతా కూడా ఈనాడు బుకిష్ నాలెడ్జ్ గా అనుకుంటున్నాను. Today we find bookish knowledge. కనుకనే ఈనాటి ప్రపంచం లోపల సరైనటువంటి వ్యక్తిని మనకు చిక్కటం లేదు. Therefore we don't have right people today in this world. ఎంతమంది విద్యావంతులు లేరు ఈ భారతదేశంలో? In Bharat there are a number of educated గొప్ప people. గొప్ప విద్యావంతులంతా ఉన్నారు. We find highly గొప్ప educated గొప్ప people. బిరుదులు తీసుకున్న వాళ్ళంతా ఉన్నారు. People with very high intellect. ఇంతమంది ఉండి ఈ దేశంలో ఏం చేస్తున్నారు? With all these people being here, what is that they are doing? ఏదైనా 10 మందికి ఏమైనా ఉపయోగమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నారా? Are they doing any activity that would be 10 helpful? మందికి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి పనులు ఏమైనా చేస్తున్నారా? Are they making anybody happy to their 10 actions? మందిని సుఖపెట్టేటువంటి పనులు ఏమైనా చేస్తున్నారా? Are they providing any comforts, conveniences to ఈ their పనులు చేయటం లేదు. No. 10 మందిని సుఖపెట్టడం లేదు, తాను సుఖపట్టడం లేదు. He is not making others happy, nor he is happy ఇంకా ఎందుకు ఈ himself. చదువు చదవాలి? Then why should you learn? చదువులన్నీ చదివి చాలా వివేకి అయి మరిని తండ్రిని కూడా పొందవద్దు. A fool with all his education will not be able to know himself. ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణము మానలేదు. A mean man with all his education will never change his attitudes. తరచి చదువు తర్కవాదన కానీ పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. Education may help you to argue with ఈ others, చదువు but చదివి not acquire total knowledge. చావనేటికి చావులేని చదువు అని. With all this knowledge, after all, why should we die ultimately? We should learn to be immortal. కనుకనే మనం చదివేటువంటి చదువుల చేతులు హృదయాన్ని ఆనంద పెట్టేటువంటి చదవాలి. Therefore, we should learn to make our heart 10 మందిని happy and ఆనంద joy. పెట్టేటువంటి చదవాలి. We should make everybody joyful. అప్పుడే నీకు ఆనందము, లోకులకు ఆనందమే. Then you will be happy and people around will be happy. సమాజంలో ఆనందములకై అనేక విధమైనటువంటి పాటుపడేటువంటి వారు, బాధపడేటువంటి వారు కోట్ల మంది ఉన్నారు. There are crores and crores of people all around who want to be happy. ఒక్కరినైనప్పుడు మనం ఒక నిమిషమైన ఆనంద పెట్టేటువంటి దీనికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నామా? Are we spending at least a minute to make the other man happy? ఏంటి? Yeah. నీ చదువు లోపల ఒక్క మనిషి అయినా నీవు ఆనంద పెట్టాలని ప్రయత్నించు. With all this education, at least make one happy. లేక నీవేనా ఆనందించు. At least you be happy for నీవు yourself. ఆనందించడం లేదు. And you are not తాను happy. ఆనందపడక ఈ ఆనందం పనులకు అందించగా నీవు చదివినటువంటి చదువు ఏం చేస్తున్నావు? You are not happy and you are not making others happy. What for is this education? ఇదంతా చదువు అవుతుందా? Can you call it education? No. చెత్తగా రూపొందుతున్నా. It is all waste of knowledge. విద్యార్థులారా, Students, మీ డిగ్రీలు, మీ పట్టణాలు చాలా గొప్పగా ఉంటున్నాయి. you have got very high degrees. ఒక్కొక్క విద్యార్థి చూస్తే ఎంఎస్సీ పాస్ చేసి తిరిగి తాను ఎంబీఏ పాస్ చేసి పిహెచ్డి కూడా పాస్ చేస్తున్నాడు. There are students who have passed MSc, completed MBA and also PhD. ఇన్ని డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నారు. There are so many degrees to your కానీ family. ఇందులో ఏ కించిత్ అయినప్పుడు తన ఆచరణలో పెట్టేటువంటి దీన్ని ఉపయోగపడుతున్నాడా? But are you making use of it, a fraction of all that you have కేవలం learned? గ్రంథ పరిచయం గావించుకొని గ్రంథాన్ని కంఠస్థం గావించుకొని ఎగ్జామినేషన్ హాజరు పోయి హెడ్డింగ్ చేసుకొని వస్తున్నాడు. You get by heart all that is there in the textbook. Go to the examination hall and empty your head there. కానీ ఒక్కదాన్ని తన విచారణ చేయడం లేదు. You are not investigating single మరి point. నేను చదివినటువంటి చదువులో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? We have not questioned ourselves the significance of ఈ education. అర్థం సరైనటువంటి అనుభవం ఏమిటి? What is the experience that we చదువు have అంటే had? ఏమిటి? What is education? చదువు యొక్క రుచి ఏమిటి? What is the taste దీని of యొక్క it? గుణములు ఏమిటి? What are the దీని qualities? యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి? What are the దీని features? వల్ల మనకు కలిగేటువంటి ఫలితం ఏమిటి? What are the results of this education? No one is bothered about it. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరందరూ ఎంతో గొప్ప మంచి విద్యావంతుడే, You are really educated indeed. గొప్ప విద్యార్థులే. You are very good కానీ student. మీకు బోధించేటువంటి వారు సరైనగా లేకపోవడం చేత ఈ పెడమార్గం పడుతున్నారు. Since there is nobody to teach you properly, you are proceeding in the wrong direction. అధ్యాపకులుగా మీకు సరైనటువంటి ఆన్సర్ను బోధించాలి. Teachers should give you correct answer. లేక తల్లిదండ్రులైనా మీకు సరైనటువంటి ఆన్సర్ అనుసరించాలి. Our parents also should guide you properly. తల్లిదండ్రులకు విద్యావంతులు కాదు, Parents are not వారు educated. బోధించడానికి అనుమతి
కాదు. Yes, they don't కానీ have విద్యావంతులు teachers. టీచర్స్ అయినప్పుడు మీకు సరైన అర్థాన్ని బోధించడం లేదు. The teachers who are highly educated, they don't teach you in the correct sense. కేవలం వారి యొక్క హోదాలు మాత్రమే వారు ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ పిల్లల యొక్క పవిత్రత అభివృద్ధికి ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని విచారించండి. They concentrate on teaching the dissemination of the knowledge, but they don't think of the students who are to be benefited by that. కనుక మన చదువులో ఉండేటువంటి యొక్క సారాంశాన్ని చక్కగా మన అనుభూతిలో ఉంచి ఆనందాన్ని అనుభవించాలి. Therefore, you should keep in view the essence of education, experience it practically, and lead a blissful life. కానీ ఒక గొప్ప పండితుడు ఉండేటువంటి వాడు. There was a great scholar, Pandit. కలకత్తాలో జన్మించి అనేక విద్యను అభ్యసించి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొంది జగత్తుకి అతని సార్థక నామాన్ని అందుకున్నటువంటి వాడు. He was born there in Calcutta, acquired knowledge, and he was one of esteemed name and reputation. His name is Ishwar Chandra Vidyasagar. ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగరు. Ishwar Chandra అతని Vidyasagar. పేరు విద్యాసాగరు. His very name Vidyasagar. ఈ విద్యాసాగర్ ఏ విధమైన స్థితిలో వచ్చాడు? In what condition was he? చాలా బీద పరిస్థితిలో పుట్టాడు. He was born in a very poor family. చదువుకోవడానికి కూడా ఒక ఇంటిలో ఒక దీపం కూడా లేదు. In fact, he could not afford even a light to read. స్ట్రీట్ లైట్ దగ్గరికి పోయి ఆ లైట్ యొక్క ఆధారంతో తన గ్రంథాలంతా చదివేటువంటి వాడు విద్యాసాగర్. He used to study every day sitting under street lights. తల్లి చాలా బాధపడేటువంటిది. Mother felt very sad. తల్లి దగ్గర కూడా ఏ విధమైనటువంటి దయా పైసా కూడా లేదు. In fact, mother also had no money. నాయనా విద్యాసాగర్, రాత్రంతా నువ్వు ఆ స్ట్రీట్ లైట్ మీద కూర్చొని చదువుతుంటే నీ పతి పరిస్థితి ఏమవుతుంది అని పాపం ఏడ్చేటువంటి. Mother used to cry, telling son, you read throughout night sitting under the street light. What will happen to you at the end? అప్పుడు తాను ఎంతో తల్లికి సమాధానం చెప్పి, He could pacify అమ్మ mother. కష్టపడినప్పుడే నాకు సుఖం చిక్కుతుంది. Mother, if I work hard నా today, సుఖం I will have it later. సుఖం నుంచి నాకు సుఖం చిక్కదు. Happiness cannot be derived out of happiness. కష్టపడినప్పుడే నాకు ఈ సుఖం లభిస్తుంది You can be happy if only అని you work చెప్పి hard. కట్టకనబడి ఏదో ఒక రీతిగా తాను ఒక డిగ్రీ తీసుకున్నాడు. He could get the degree ultimately. అది తీసుకోవటమే కాకుండా Not only that, మన ప్రాచీన గ్రంథముల పరిస్థితుల యొక్క చరిత్రలంతా కూడా చక్కగా చదువుతూ వచ్చాడు. he had gone through all the ancient texts and the history of this country. ఎక్కడైనా తాను ఉపన్యాసాలకు వెళితే వేలాది మందంతా పుట్టులు చేరేటువంటి వారు. Whenever he was to give a lecture, it was అతని attended by ఉపన్యాసం thousands అంత of people. మాధుర్యంగా ఉండేటువంటిది, Because his oration was so అంత beautiful అర్థసంఖ్యంగా ఉండేటువంటిది, and it used to draw everybody. అంత మధురంగా ఉండేటువంటిది, Such a resource to be అంత known. సున్నితంగా ఉండేటువంటిది, And it was so sensitive. హృదయానికి హత్తుకోవడానికి ఎంతో పవిత్రంగా ఉండేటువంటిది. All his lecture got itself imprinted on the ఒకనాడు heart of the audience. పక్క గ్రామాలకి స్కూల్కి పిలిచారు. సార్ విద్యాసాగర్, మీరు మా యొక్క కాలేజీకి వచ్చి మీరు ఒక ఉపన్యాసం ఇవ్వాలి అని ప్రార్థించారు. Ishwar Chandra Vidyasagar was invited by a college to give them a discourse. చిన్నది ఒక బ్యాగ్ చేతిలో పట్టుకొని ట్రైన్లో వెళ్తున్నాడు. He was just proceeding and traveling by a train. అందులో carrying a small bag. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా ఏదో విద్యాసాగర్ ఉపన్యాసం చాలా గొప్పగా ఉంటాడట వినాలని ఆయన కూడా వెళ్తున్నాడు. One big officer, IAS officer, was also traveling the same train. ఇతను ఇప్పుడు ఐఏఎస్, అప్పుడు ఐసిఎస్ ఆఫీసర్. In those days, it was ICS. గొప్ప ఐసిఎస్ అంటే చాలా గొప్ప పేరు. ICS is the highest achievement. అతను కూడా వెళుతున్నాడు ఈ యొక్క ట్రైన్ లోపల. He was also traveling by the same train. ఇద్దరు ట్రైన్ దిగారు. Both of them got down. ట్రైన్ దిగేటప్పటికి At that time, ఈ విద్యాసాగర్ చూచాడు ఆయన. he saw Vidyasagar. ఇది ఎవరో ఒక కూలి మనిషి అనుకున్నాడు. He thought that he is a coolie porter. అయ్యా, నాకు ఈ పెట్టె చిన్న పెట్టె హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకుని వస్తావా అన్నాడు. And he asked Vidyasagar, I have a small box, would you carry it for me? విద్యాసాగర్ ఆనందించాడు. Vidyasagar was నాకు happy. ఇలాంటి సేవలు ఒకటి అందించాడు కదా ఈ మహనీయుడని, దీన్ని పట్టుకున్నాడు అని ఎక్కడికి పోవండి అన్నాడు. He was so happy to have that opportunity of service అప్పుడు ఆ that he ఐఏఎస్ carried ఆఫీసరు it. చెప్పాడు, విద్యాసాగర్ అనేటువంటి ఒక ఆయన ఒక దగ్గర ఉపన్యాసం చెప్తున్నాడట, ఆ ఉపన్యాసం చోటుకు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఉన్నాడు. This ICS officer then said, take me to that place where Vidyasagar ఆ is. విద్యాసాగర్ Never తనలో saw. తాను నవ్వుకున్నాడు. ఆ పేరు తెలియజేసి అతనికి Vidyasagar's mind నేనెవరో is తెలియజేది. He doesn't know where. అనుకున్నాడు పాపం. He thought he doesn't know who I am, what I am. తీసుకెళ్ళాడు. And this person took it there. ఇచ్చాడు. And he gave అన్నిటి it. తాను వెళ్ళిపోతుంటే ఆ యొక్క ఐసిఎస్ ఆఫీసర్ చెప్పాడు, అయ్యా ఇదిగో తీసుకో అని 2 అన్నాలు ఇచ్చాడు. While Vidyasagar was returning,
ICS officer was ready to pay him దేనికోసం మీరు ఇస్తున్నాను? Why did you pay me? నీవు నా యొక్క సూట్ కేసుని తీసుకొని వచ్చావు బ్యాగ్. Because you are carrying my suitcase. దానికోసం ఇస్తున్నాను. For that purpose I give you. అయ్యా నేను కూలి కోసం రాలేదు, నీకు సహాయం చేయాలని నేను వచ్చాను. Just like I said, I am not a poor దయచేసి నన్ను person. క్షమించండి, ఈ డబ్బు నాకు అక్కర్లేదన్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు. He said, pardon me, I don't want money, and he returned. తిరిగి స్టేజ్ దగ్గర పోయి కూర్చున్నాడు ఐసిఎస్ ఆఫీసర్. The ICS officer sat on the dais. అందరూ రాసుకున్నారు, విద్యాసాగర్ వస్తాడు, విద్యాసాగర్ వస్తాడు, విద్యాసాగర్ వస్తాడు. The entire assembly was waiting for the arrival of Vidyasagar. ఈ విద్యాసాగర్ చిన్న బ్యాగ్ చేతిలో పట్టుకుని సింపుల్ మ్యాన్ అతను స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. Vidyasagar being a simple man, అందరూ అతన్ని ఖర్చుకొని అనేక రకముగా అతన్ని వర్ణించుకుంటూ అతనికి మాలలు వేస్తూ వచ్చారు. Vidyasagar got onto the desk carrying a small bag. Everybody started appreciating. ఐసిఎస్ ఆఫీసర్ అనుకున్నాడు, మరి నా పెట్టి మోసం వచ్చినట్టు విద్యనే కదా. Everybody garlanded Vidyasagar. Then ICS officer thought, the same person carried my తన bag. మనసులో తాను అనుకొని ఎటువంటి విద్యావంతులైనప్పటికీ నీ గర్వి. Though Vidyasagar is highly educated, he has no ego, no pride. వాడు ఎంత బంగారు పిల్లవాడు. In fact, he could afford to be proud enough. కనుక గర్వమున్నటువంటి వానికి కట్టుకున్న భార్య కానీ తన కుమారుడు కూడా గౌరవించదు. A man who is egoistic will not be appreciated by wife or son for that matter. కనుక నీ గర్వమే చెందించిన వాడు ఈ విద్యాసాగర్. Vidyasagar had no trace of pride. అతని వెళ్ళి ఆ స్టేజ్ లోపల There on the dais. చక్కని ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క మానవులకు అనుకూలవంతమైనటువంటి యొక్క ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు. He gave a long talk containing all that which is required for humanity. చేస్తూ వచ్చారు. He was cheered and loudly applauded. అంతటి మాధుర్యమైనటువంటి యొక్క కంఠంతో అంతటి పవిత్రమైన విషయాలను హృదయానికి హత్తుకొనిపోయేటట్టుగా తాను చెప్తూ వచ్చాడు. With melodious voice, he could speak with all that is essential to the entire తాను mankind. నిత్య జీవితంలో జరిగేటటువంటి చెప్తూ వచ్చాడు. He was explaining the daily happenings, కేవలం ఒక స్టోరీస్ చెప్తూ పోలేదు, not merely ఒక his గొప్ప story, విషయాల గురించి చెప్పడం లేదు. not textual information. ఆయన అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తూ వచ్చాడు. All his teachings are based on experience. కనుక అలాంటి విద్యావంతుడు తన అనుభూతిని 10 మందికి పంచిపెట్టినప్పుడు 10 మంది ఎంత ఆనందించారు. And such an educated man shared his experience. ఆ ఆనందమే తన ఆనందంగా All felt happy. Everybody rejoiced from the cake. కనుక అలాంటి మహనీయులు భారతదేశంలో ఎందరో ఉంటున్నారు. Such noble souls are many here in Bharat. ఈనాటి ఇప్పుడు నిగర్భమైనటువంటి వారు ఎందరో ఉంటున్నారు. There are also many people who are very humble and భారతదేశం simple. అనేటువంటిది చాలా పవిత్రమైన దేశము. Bharat is a sacred land. పవిత్రమైన భూమి. It is a sacred land. ఇలాంటి పవిత్రమైన భారతదేశంలో పుట్టి మనం ఇంకా కూడా పవిత్రమైన భారతీయుల గురించి గుర్తించుకోలేకపోతే ఏం ప్రయోజనం? Have been born in this sacred land, if we do not understand what పాప it is, భీతిని what more is our life? పాపలత్వం బట్టి We are fully ignorant because we దైవ are not ప్రీతిని of sin. దాని బట్టి And we don't have love for God. మానవత్వం అనే మానవులందున And human quality is totally gone. విశ్వశాంతికి ఇది విప్లవం. And this is the cause for ఈనాడు this. శాంతి లేకుండా పోవడానికి కారణం ఏంటి? ఇదే మూల కారణం. Why is there no peace in this world? This is the cause. పరమ పావనమైన భారతావని యందు సహనమన్నది మనకు చక్కదనం. In the sacred land of Bharat, it is the forbearance that is the beauty. వ్రతములన్నిటి యందు వన్నెగాల్సిన ఎట్టి తన సత్యశీలమే కఠిన తపము. Of all rituals, adherence to truth is the best. మధుర భావం వేది మన దేశమందన్న మాతృభావం కన్నా మాన్యమైంది. The most nectarine feeling in this country is the feeling of the mother. ప్రాణము కంటెను మానవ ఘనమను మన దేశ నీతిని మంట కలిపి. In fact, character is much more than life. నేటికిచ్చి పరదేశ నీతులు వచ్చి And today we have got all the calls. స్వేచ్ఛను విచ్చుకట్టే We are following the code and the conduct aiming to foreign countries. ఏమందు భారత పాలనకు What has happened to this country? ఎలాంటి పవిత్రమైన భారతదేశము, What is sacred ఎలాంటి land? ఆదర్శాన్ని అందించినటువంటి దేశము, What an ideal country. ఈనాడు అతి పవిత్రమైన దేశము ఈ గతిని అనుభవిస్తున్నది. This is the present plight of this sacred దీనికి land. కారణం ఏమిటి? What is the reason? భారతీయ సంస్కృతి మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోలేకపోవటమే కాదు, We have not understood the meaning of the culture of దాని Bharat. ఆచరణలో పెట్టి అనుభవించలేకపోవటమే కారణము. We have not been able to experience the culture of Bharat. విద్యార్థులారా, Students, విద్యార్థినిలారా, boys and girls, పవిత్రమైన భారతదేశం యొక్క చరిత్ర ఒక్కతోని మీరు విస్మరించి
You have forgotten the history of this ఈ country. దేశం యొక్క సంపత్తిని గురించి మీరు మనసులో మననం చేసుకోండి. You recapitulate, think of the glory of this ఏ land. గొప్ప ఉపకారం చేయకపోయినప్పటికీ ఏ కించిత్తైనా కూడా ఒక మానవుడికి ఉపకారం చేసి ఆనందాన్ని అనుభవించండి. Be happy at least by helping a single person. పూర్వమంతా కూడాను ఎంతయో పవిత్రమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలో భారతదేశంలో కాలు పెట్టేటప్పటికీ ఎంతో పవిత్రమైన భావాలు చేయండి. In fact, many people visited this land and they have had noble thoughts. రంగోలు వారు జరిగిన తర్వాత After Rangoon War, అక్కడి నుంచి ఒక తల్లి కుమారుడు నడుచుకొని వచ్చాడు. mother came here along with her son. చిన్న పిల్లవాడు 10 ఏళ్ల పిల్లవాడు. The boy was so young, aged 10. మెడ్రాస్కి వచ్చి చేరారు. They reached Madras. ఆ పిల్లవాడికి ఆకలి అయింది. The boy was hungry. మాతృమూర్తి యొక్క హృదయం కరిగిపోయింది. Mother felt so sad watching him. ఆయన నీవు చెట్టు కింద కూర్చో అని 10 ఇంటికి పోయింది. బిచ్చం ఎత్తింది తీసుకుని వచ్చింది. Mother wanted the boy to wait, sit under a tree, and she brought అందులో food. బిచ్చకు పెట్టి ఆ బిచ్చం తిన్న తర్వాత మిగిలినటువంటి సాగులను భుజించింది. She served the food to her son and later she ఒక parted. దినము 2 దినము 3 దినము జరిగింది ఆ విధంగా. 2 days, 3 days passed like ప్రతి that. దినము ఎవరు నేను వడ్డిస్తాను, ఎవరు మనకు దానం ఇస్తారు, Who will serve you food every day? ఇవ్వలేదు. No. ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల తల్లి తెచ్చినటువంటి బిడ్డకి పెట్టేది తాను పస్తుండేది. Therefore what happened? Mother served food to son and she starved. ఆ మదరు నిజమైనటువంటి ఒక మాతృదేవి యొక్క ఈ తత్వము భారత మదరు. And in fact she has got the very nature, the spirit of a mother. కనుకనే ఆమె ఫస్ట్ పని ఉండేటువంటి. So she fasted. ఆమె ఫస్ట్ ఉండి కట్టగట్టిన శరీరం క్షీణించిపోయింది. Because she starved for prolonged periods. She భిక్షాయిపోవడానికి కూడా శక్తి లేదు. had no energy to give it to them. అప్పుడు కుమారుడు లేచాడు. అమ్మా నీవు చాలా బలహీనరాలైపోయినావు, నీవు కూర్చో, ఈనాడు నేను భిక్ష వెతుకుతాను. The son said, Mother, you are so weak today, I will go and beg. కానీ కుమారుడు భిక్ష వెతుకుతున్నాడంటే ఏంటంటే Mother cannot accept this son begging for her. అలాంటి తల్లులు కూడా భారతదేశంలో ఈనాటి కూడా ఎందరో ఉంటున్నారు. Such sort of mothers are many even today. పోయాడు, భిక్ష ఎత్తాడు, చిక్కుతుంది, కొద్దిగా చిక్కుతూ వచ్చింది. The boy went down and begged. అమ్మ తెచ్చి పెట్టేటువంటి వాడు నాయన నీవు తినండి, నేను తిన్నానులే అని తిట్టి పడేటువంటి వాడు. And the boy served food to his mother ఆ and he విధంగా fasted. జరిగేటప్పటికి తన దేహం కూడా క్షీణించిపోయింది. Ultimately, boy also became weak. ఒక ఇంటికి వెళ్ళాడు పాపం. The boy went to చాలా the house. బలహీనంగా ఉన్నాడు. He was very weak. మాటలు కూడా రావడం లేదు. He could not even speak. భవతి భిక్షాం దేహి అని అడిగాడు. And he said, I want food. ఒక వరండాలో ఈచి చేరి వేసుకుని ఒక ఆఫీసర్ పేపర్ చదువుకుంటున్నాడు. One officer was going through a paper, relaxing on an easy chair. అప్పుడు ఇతను చూచాడు, విన్నాడు ఈ విషయం. He heard the shouts of the boy. ఏ బాయ్, ఎవరు నీవు అంటున్నాడు. He said, oh boy, who are you? జవాబును చెప్పడానికి శక్తి లేదు. The boy was so weak that he could not reply. When he sat there, కూర్చోటప్పటికే ఆ ఆఫీసరు లోపలికి వెళ్ళాడు, నీకు అన్నం తీసుకొచ్చి ఆకులో పెట్టి తినమని చెప్పాడు. in the meantime, the officer went inside, brought food, served him on. తినలేదు. And the boy didn't మరి eat. ఆకలి అంటున్నావు, ఎందుకోసం తినకూడదు నీవు? The officer shouted and said, you are hungry, why don't you eat? నీవు కేవలం దొంగగా ఉంటున్నావు. You seem to be a నీవు thief. నిజంగా ఆకలి ఉంటుంటే ఎందుకు భుజించకూడదు? If you are really hungry, why don't you eat? అప్పుడు ఆ బిడ్డవాడు జవాబు చెప్పడానికి లేక ఏది వినపడినట్టుగా చిన్నగా మాట్లాడుతున్నాడు. The boy being so weak, he could not speak ఆ loudly. ఆఫీసరు And he started అతని నోటి whispering. దగ్గర చెవి పెట్టి విన్నాడు. Officer came so close అప్పుడు ఆ and బాయ్ heard. చెప్పాడు, మొదలు అమ్మకు, And the boy said, food for mother. మొదలు నేను తల్లికి అందించాలి The mother should have food first. అన్నాడు. ప్రారంభించాడు. And then he died. అలాంటి పిల్లలు, అలాంటి తల్లులు అలాంటి కాలంలో కూడా ఎన్ని విధములుగా కూడా సేవ చేసేటువంటి వారు. But boys and sons and mothers were there and served. తన ఆకలి తన ప్రాణం పోతున్నప్పటికీ మొదలు అమ్మకు. Even at the time of death, even while leaving the body, the boy said the food is first ఇలాంటి for the పిల్లలు mother. ఈనాడు ఎక్కడ చిక్కుతారా అని ఆశిస్తున్నాను. Today, do we find any of that sort today? కానీ ఉన్నాడు. భారతదేశంలో లేకపోలేదు. Not that there is none. పవిత్రమైన భారతదేశంలో అంతో ఇంతో ఉన్న కొంచెం దయగలిగినటువంటి హృదయాలు ఉంటున్నాయి. In this great land, there is no dearth of noble కానీ people. ఈనాడు ఇంత అభివృద్ధి కలిగినటువంటి దేశంలో ఒక్కరైనా కూడా కంటి కనిపించకుండా పోతున్నారు. But we are not able to see them quite frequently. ప్రేమ స్వరూపులారా, And what is the love? మీరు మొట్టమొదటి దయను పెంచుకోండి. First, develop compassion. పది మంది యొక్క కష్టములు చూసి మీ కన్నీరు దాచండి. You shed tears watching the suffering of your వారి parents. కష్టములు నివారించడానికి తగిన కృషి చేయండి. Make every effort to give them relief.
వాళ్ళకి తగినటువంటి సహాయం చేయండి. You help your parents. నేను నీ దోపిలో ఒక 10 రూపాయలు ఉంటే నీవు 9 రూపాయలు పెట్టుకో, 1 రూపాయి అయినా దానం చేయండి. If you have 10 rupees, at least 1 rupee. మన భారతీయ సంస్కృతి నా కర్మణ నా ప్రజయ ధనేన త్యాగేనైతే మనసు అలాంటి వాడు అమృత స్వరూపాన్ని పొందుతాడు. No association, no authority, no lineage, no position who can for immortality. ఇచ్చి వాడికి సహాయం చేయండి. So you help others by offering at least a bit. ఆ విధమైన సహాయం చేయండి. Render help. హస్తస్య భూషణం దానం. And the real jewel to the hand is charity. భూషణం కంఠశ్చ సత్యం. సత్యంకే కంఠం భూషణం. And the jewel to the neck is the utterance of truth. మన కంఠంలో నెక్లెస్ కాదు భూషణము. It's not the necklace, it's the decoration. సత్యమే మన భూషణము. The truth is the real jewel. చేతికి దానమే మన భూషణము. And to the hand the jewel is charity. మనకు అనేక భూషణాలు మనకు ఎందుకు ఆశించాలి? And you have such precious jewels, why do you want the remaining jewels? కనుక విద్యార్థులారా, దయాదేవులైపోయి ఈ చదువుని చదువుకు తగిన త్యాగాన్ని చేసి సమాజం లోపల మంచి పేరు పొందండి. And get going all this education, be ready to sacrifice, get a good name to the society. కానీ మీలో మాకు క్రోధము, అహంకారము, ద్వేషము ఇలాంటి దుర్గుణాలు మాకు పక్కకు నెట్టేయండి. Brush aside anger, ego, hatred. They should not find a place. ఈ దుర్గుణాలను లోపల ఉంచుకొని ఎలాంటి దానం చేసినప్పటికీ అది కేవలం ఒక వేపకాయ వంటి దానంగానే ఉంటుంది. With all the bad qualities in you, even if you offer anything in charity, it turns bitter. అలాంటి దానం చేయకండి. Don't do such things. మీ దుర్గుణాలను పక్కకు నెట్టేసేయండి. Get rid of all bad ప్రేమను qualities. పెంచుకోండి. Endeavor compassion. ఈ ప్రేమకి 10 మంది కంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చుకోండి. And with the love, share bliss with everybody. అది మీరు చేయవలసినటువంటి యొక్క చదువులో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాలు. That is the significance, true ఈ meaning of నిజంగా education. దేశంలో చేయవలసినటువంటి సేవ ఇలాంటిది. This sort of a service is గొప్ప భవనాలు కట్టకండి, గొప్ప ఇదిగా కట్టకండి, స్కూల్స్ మీ చేతనేంత ఎంతవరకు శక్తి అంత పని చేయండి. You don't need to construct big mansions and big huge gigantic buildings. ఏది చేసినా ప్రేమతో చేయండి. Whatever you may do, do it with love. ప్రేమతో ఇచ్చినటువంటి ధనం మనకు లేదు. There is no other property more than love. ప్రేమ